Yes, Joel, we can start. Hello everyone. സ്നേഹ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിബിനച്ച, സിസ്റ്റേഴ്സ്, ബ്രദർ ഡിക്സൺ, ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ്, പേരൻസ്, എന്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു. പ്രൊവേർബ്സ് 6:21 പറയുന്നു, ബൈൻഡ് യുവർ പേരൻസ് അപ്പോൺ യുവർ ഹാർട്ട്, ടൈ them around your neck. When you walk, they will guide you. When you lay down, they will watch over you. And when you are awake, they will talk to you. ഈ വചനം കേട്ടാൽ തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ പേരൻസ് നമ്മളെ എത്രമാത്രമാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. യോസപിതാവും മാതാവും നമ്മുടെ ഈശോ വളർത്തിയതുപോലെ നമ്മുടെ പേരൻസ് നമ്മളെ എത്ര സ്നേഹത്തോടെയാണ് വളർത്തുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവർക്കും എന്റെ വക പേരൻസ് ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ഡേയുടെ ആശംസകൾ നേരുന്നു. ഞാൻ ജോയൽ ബാബു and I am your host for today's program. ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ കോവിഡ് മഹാമാരി കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ സെലിബ്രേഷൻ ഓൺലൈനാണ് നടത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് എല്ലാവരോടും മൊത്തം ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ വരും വർഷങ്ങളിൽ പഴയതുപോലെ ആഘോഷിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ആരംഭിക്കാം. ആദ്യം തന്നെ You're on mute. Voice mute ആണ് Joel. ആദ്യം തന്നെ വെൽക്കം സ്പീച്ച് പറയാനായി ലിയോ സാറിനെ ക്ഷണിച്ചോളുന്നു. Thank you, Joel. Am I audible? Yes. Thank you. Thanks a lot, Joel. I welcome everyone who have decided, who have planned and basically made sure that you attend this online Parents and Grandparents Day celebration. Welcoming our Reverend Father Bibin, Mother Superior, Vimal Maria, sisters, PTA members, parents, catechism teachers, students, and all the parishioners and Brother Dixon for this online celebrations. Joel, we always had it offline. This is for the first time we are having the celebration online. And what more do you want when you talk about parents? I know how children, you have wished your parents. I'm sure more than the wishing, you've always prayed for your parents. You know, as it is one of the proverbs which always strikes me is you as children, you know, you might forget what your parents have done for you. You might forget what they tell you every day. Okay, you might forget what they have given you gifts. But there is one thing which you will never forget about your parents is how they make you feel. Okay, their presence is very, very important for us. And we do feel when our parents sometimes go out for vacations, or we feel we give the importance to parents, you know, when we don't have them at home at particular time. Okay, and that's the love what we share. We used to have the celebration always by Catechism Department. You'll be happy to know that Pope Francis, the head of Catholic Church, also said this is not only a celebration with the Catechism Department, it should be celebrated by everyone in this world. Every parent, grandparent, every parishioner should celebrate it. Okay, so with this, he also declared about this year of the Catholic Church dedicated to Saint Joseph. And what more do we have? Saint Joseph and Mother Mary as an ideal parenthood. Okay, ideal parent, how they brought about Jesus, okay, a savior for us. And we know this feast is celebrated. The feast of Parents Day is celebrated. Can I have the answers in the chat? We celebrate the feast of parenthood in whose remembrance? Can you unmute and tell me, anyone? The feast of Parents and Grandparents Day, the celebrations what we are having? Anna and Joachim. Yes. Who are they? They are the parents of Mother Mary. Yeah. So this all speaks, you know, when you have a parenthood, which is being so inspiring, definitely the child will be a fruitful. And I'm very sure your parents are praying for you all this time. This was an opportunity for you to pray for your parents. I hope you have done that. Keep praying for your parents every day. You don't have to wait for a Parents' Day. And also with Saint Joseph, we also have the Catechism Department is also celebrating. The theme for this year is also about Holy Qurbana. So we have two things to remember. One is Saint Joseph, the father of Jesus, and Holy Qurbana. Okay. So on this occasion, I welcome everyone who have made sure that you send the photos and you're also participating in this event. Thank you. Thank you so much, sir. അടുത്തതായി പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം ആലംബിക്കുവാനായി തെരേസ ആൻഡ് ടീമിനെ ക്ഷണിച്ചോളുന്നു. നമുക്കിത് ഭക്തിപൂർവ്വം പങ്കുചേരാം.
പേരൻസ് ഡേ പറ്റി 2 വാക്ക് സംസാരിക്കുവാനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മദർ സുപ്പീരിയർ വിമൽ മരിയെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വിപിനച്ച, HM ലിയോ, ടീച്ചേഴ്സ്, സിസ്റ്റേഴ്സ്, പ്രിയ പാരൻസ്, ഇന്ന് ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ഡേ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ പാരൻസിനെയും നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കാം. കാരണം ഇന്നിന്റെ ദിനം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന ഒരു ദിനമാണ്. നാം പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അബ്രാഹാം തന്റെ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇന്ന് നമ്മൾ ഓർത്തു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മുടെ അമൂല്യ രത്നങ്ങളാണ്. മാതാപിതാക്കളില്ലാതെ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുക സാധ്യമല്ല. നമ്മുടെ വളർച്ചയുടെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമുക്കെന്നും വഴികാട്ടികളാണ്. ഈ മാതാപിതാക്കളുടെ സ്നേഹവും കരുണയും കരുതലുമാണ് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ഇന്ന് ഇത്തരത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്നേഹം നിറഞ്ഞ മക്കളെ, ഇന്ന് ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ഡേ നാം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ എപ്പോഴും സ്നേഹിക്കാൻ, ആദരിക്കാൻ, അവർക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്കായി ഈ ഒരു ദിനം നൽകിയ നല്ല ദൈവത്തിന് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം. ഞാനിവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കൊച്ചു കഥ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. 3 കുട്ടികൾ ഒരു മരച്ചുവട്ടിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അവർ 3 പേരും തങ്ങളുടെ കൈകളുടെ ഭംഗി വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ചായങ്ങൾ കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ കൈ മനോഹരമാക്കുകയാണ്. ഒരു പെൺകുട്ടി വളരെ മനോഹരമായ മൈലാഞ്ചി കൊണ്ട് തന്റെ കൈ മനോഹരമാക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി വിലയേറിയ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്റെ കൈ മനോഹരമാക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ കുട്ടി പലതരത്തിലുള്ള കളർ ചായങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്റെ കൈ മനോഹരമാക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും തന്റെ കൈയുടെ മനോഹാരിതയെ പറ്റി പരസ്പരം വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ആ സമയത്ത് അതിലൂടെ ഒരു സന്യാസി കടന്നു പോകുക. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ ചോദിച്ചു, സന്യാസി, ഇതിലേത് കൈയാണ് മനോഹരമായിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ അലങ്കരിച്ചതിൽ? അപ്പോൾ ആ സന്യാസി പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ 3 കൈകളേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അങ്ങ് അകലെ ഒരു മരച്ചുവട്ടിൽ അരി പൊടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു യുവതിയെ കാണുന്നു. ഒരു വയസ്സായ വൃദ്ധയെ ഞാൻ കാണുന്നു.
അവിടെ ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ കൈകളെയാണ് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന്. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ 3 കുട്ടികളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരം വന്നു എന്ന്. എന്നാൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇത് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുക. സ്നേഹം നിറഞ്ഞ മാതാപിതാക്കളെ, നിങ്ങളുടെ കരുതലും സ്നേഹവും കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നുണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് ഡേ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ മക്കളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ വലിയ ആ സ്നേഹത്തിന്റെയും കരുതലിന്റെയും കരുണയുടെയും എല്ലാം ഒത്തിരി മനോഭാവങ്ങൾ, അവരുടെ ജീവിത മൂല്യങ്ങളാണ് നമ്മെ ഇന്ന് വളർത്തി വലുതാക്കിയത്. ഈ നല്ല മൂല്യങ്ങളെന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒത്തിരിയേറെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ വളർച്ചയുടെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കുന്നവരാകാൻ, അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാകാൻ, അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാകാൻ, അങ്ങനെ എപ്പോഴും എവിടെയും ഈശോ സാന്നിധ്യം പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന മക്കളായി തരാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം. ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്ത ലിയോയെയും ബാക്കി ടീച്ചേഴ്സിനെയും എല്ലാ പാരന്റ്സിനെയും ഒത്തിരിയേറെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മദർ. മദർ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താണോ അതെല്ലാം നമ്മുടെ പേരൻസ് കാരണമാണ്. അടുത്തതായി പേരൻസ് ഡേയുടെ സന്ദേശം നൽകുവാനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിബിൻ അച്ഛനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. സ്നേഹമുള്ള മദർ, സിസ്റ്റേഴ്സ്, എച്ച് എം ലിയോ, ടീച്ചേഴ്സ്, കാറ്റഗിസം, കുട്ടികളെ, എല്ലാ പേരൻസ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇടവജനങ്ങളെ, എല്ലാവർക്കും ആദ്യമേ തന്നെ പേരൻസ് ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ഡേയുടെ മംഗളങ്ങൾ ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടുകൂടെ നേരുകയാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ പേരൻസ് ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ഡേ ആഘോഷിക്കുന്ന ദിവസം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമാണ്. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ, ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിനെ ഓർക്കുന്ന ദിവസം. ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ജോസഫ് അങ്കിളിനെയാണ്. VR ജോസഫ് അങ്കിൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ജോസഫ് അങ്കിൾ ഫോട്ടോ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ മുതൽ കേൾക്കുന്നതാണ് ജോസഫ് അങ്കിളിനെ കുറിച്ച്. അത് അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന് വീട്ടിൽ പോകുമ്പോഴും കമ്മൂണിങ് കൊടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴൊക്കെ ആ ഒരു സ്നേഹവും നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന സന്തോഷമൊക്കെ ആൾ പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. വലിയ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ പെസഹായിക്ക് അപ്പം മുറിക്കലിന് എപ്പോഴും അങ്കിളിനെ വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അങ്കിളിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം, ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിന് ശാന്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കായിരുന്നു, എന്തുകൊണ്ടാണ് ജോസഫ് അങ്കിള് നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വളരെ ലൈവായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടത്തോടു കൂടെ ജോസഫ് അങ്കിളിനെ കുറിച്ച് പറയുകയും ചിന്തിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു. മറ്റൊന്നുമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം തന്നെയാണ്. മാതാപിതാക്കള്, പ്രത്യേകിച്ച് പേരൻസ് ഡേ, ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ഡേ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കളായിട്ടുള്ളവർ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അല്ലെ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്, മനസ്സിൽ കുറിച്ചേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മളൊരു ചെറിയ വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മാതൃക തന്നെയാണ്. ഒരു വിത്ത് നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉടൻ തന്നെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്നില്ല, അത് വളരണമെന്നില്ല, സമയമെടുക്കും. പക്ഷേ അതിന്റെ ഫലം കിട്ടുക കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കള് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും അവർ ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കൊച്ചുമക്കളൊക്കെ ഓർക്കാനായിട്ട് കാരണമാവുക. നമ്മുടെ ഇടവകയില് ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക, കുറെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ഉണ്ട്, വല്യമ്മമാരുണ്ട്. അവര് ഇന്നിവിടെ ആയിരിക്കുന്ന കൊച്ചുമക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അവർ നാട്ടിലായേനെ, അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടില് തിരിച്ചു പോയേനെ. എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ ഇവിടെയുള്ള ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിനൊക്കെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നാട്ടിൽ തിരിച്ചു പോകണം, അവിടെ സെറ്റിൽ ആവണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. അത് അവര് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ജനിച്ചു വളർന്ന സ്ഥലത്തോട് നമുക്കുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ തിരിച്ചു പോവാതെ അവർ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മക്കളെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ടാണ്. അപ്പം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം മുഴുവനും കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി, മക്കൾക്ക് വേണ്ടി, കൊച്ചുമക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാഴ്ചവെച്ചതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ ഇടവകയിലുള്ള അല്ലെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ്. അപ്പൊ അവരുടെ സ്നേഹവും സന്തോഷവും ഒക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റുവാങ്ങുക, അത് സ്വീകരിക്കുക, അവർക്ക് റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പണ്ട് മാതാപിതാക്കള് പഠിപ്പിക്കുന്ന ചില ആചാരങ്ങൾ, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ പഠിപ്പിച്ച ചില ആചാരങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നണേ നമ്മളൊക്കെ മൊബൈൽ യുഗത്തിലാണ്. എനിക്ക് തോന്നണേ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട വളരെ ചെറിയൊരു കാര്യം ഇതാണെന്ന് തോന്നുവാണ്. മുതിർന്നവരെ കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക, ഒന്ന് ബഹുമാനിക്കുക എന്നുള്ളത്. നമ്മളിപ്പോ എല്ലാവരും മൊബൈൽ യുഗത്തിലാണ്. ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ മൊബൈൽ യുഗത്തിലാണ്.
നമ്മളെക്കാൾ പ്രായമുള്ള ആള് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ ആ മൊബൈൽ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അവരെ ഒന്ന് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ, ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ പേരൻസിന്, ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു റെസ്പെക്ട് അതാണ്. ഇനി പേരൻസിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കും പ്രതിഫലമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ പേരൻസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യത്തിനും, പ്രത്യേകിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അവർക്ക് വേണ്ടി കുറെ സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കുന്നതിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലോ അല്ല കാര്യം. അതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അവർക്കൊരു നല്ല പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ഒരുപക്ഷെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് നിർബന്ധിച്ച് കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെ പള്ളിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പോകാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നതോ ആ പ്രവർത്തികൾക്കൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയായ ട്രാക്കിൽ വരിക കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും. എങ്കിലും അത് തുടരണമെന്ന് ഞാൻ പറയണം. നമ്മളത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുക, അത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഓരോ പ്രവർത്തിക്കും അതിന്റെ പ്രതിഫലം, നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന നല്ല മാതൃകകൾ ഈ മക്കള് ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് തിരിച്ചറിവുണ്ടാകുമ്പോൾ, കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ അതിനെ നിഷേധിക്കാം, അത് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് താല്പര്യമില്ലാതെ വരാം. പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടെ പ്രായമായി കഴിയുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കള്, ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ചെയ്ത നല്ല പ്രവർത്തികൾ, നല്ല മാതൃകകൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ അടിത്തറ ആകാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോ മാതാപിതാക്കള്, ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നല്ല വഴിക്ക്, നല്ല മാതൃകകൾ നയിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി അവരെ നയിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഭാവിയിൽ അവർക്ക് നല്ല മക്കളായിട്ട് വളർന്നു വരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, ഒരു ചെടി അല്ലെ ഒരു വൃക്ഷം മറ്റുള്ളവർക്ക് തണൽ നൽകുന്നതിന് ആ ഒരു വൃക്ഷത്തിന് ചെറിയ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാം. എങ്കിലേ, അതായത് ചെറുതായിട്ട് വന്നതിനാണ് പിന്നീട് വലിയ വളർച്ച പ്രാപിച്ചിരിക്കുക. അപ്പോഴും അതിന്റെ തുടക്കം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഈ ചെറിയ പ്രായമായ ഒരു അടയാളങ്ങൾ എപ്പോഴും ആ മരത്തിലുണ്ടാവും. അതൊരിക്കലും മായുന്നില്ല. അപ്പം മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ചെറിയ കാര്യത്തിനും, ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യത്തിനും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിഫലം ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിന് നന്മയുണ്ടാവും. അത് ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പം മാതാപിതാക്കളായിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളവര് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന എല്ലാ സാധ്യതകളും അവർക്ക് കൊടുക്കുക, നല്ല പ്രാർത്ഥനയിൽ അവരെ വളർത്തുക. നിങ്ങളുടെ നിർബന്ധവും പിടിവാശികളും പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട്, കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിലോ അല്ലെ നല്ല സ്വഭാവങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പം ഈ ഒരു പേരൻസ് ഡേ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയ്ക്ക് കാരണമാവട്ടെ. മാതാപിതാക്കൾ, ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ചെയ്യുന്ന നല്ല പ്രവർത്തികൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവിക്ക്, വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാവട്ടെ. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കട്ടെ. ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് നഷ്ടമാവുന്നത് തന്നെയാന്ന് തോന്നുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രനെ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഒന്ന് താലോലിക്കാനോ അവരുടെ സ്നേഹവും കരുതലും ഒക്കെ ഒന്ന് കിട്ടാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. അതൊക്കെ മാറി നല്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് എല്ലാ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിനും സാധിക്കട്ടെ. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിന് സ്നേഹവും കരുതലും ഒക്കെ ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ആശംസിക്കുകയാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാവർക്കും ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ഡേയുടെ മംഗളങ്ങൾ, പ്രാർത്ഥനകൾ നേരുകയാണ്. ഒപ്പം ഇന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരാളെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തില് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള വ്യക്തിയാണ്, ഒരാളെ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. ബ്രദർ ഡിക്സനെ ഒന്ന് ചിരിയങ്കണ്ടത്തിനെ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഡിക്സൺ ബ്രദർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. ഗോരഗാവ് സെമിനാരിയില് തിയോളജി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡിക്സൺ ബ്രദർ വീഡിയോ ഒന്ന് ഓണാക്കാവോ? ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ഡിക്സൺ ബ്രദർ. നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു ക്യാമ്പ് എടുത്തിരുന്നു, നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ വന്നിരുന്നു. ബ്രദർ വസായി വെസ്റ്റ് ഇടവക്കാരനാണ്. എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഇടവകയിലേക്ക് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഡിക്സൺ ബ്രദറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് കാറ്റഗിസത്തില് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ബ്രദർ. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും കാറ്റഗിസം സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കി ദിവസങ്ങളിൽ തിയോളജി ക്ലാസ്സുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുന്നു. വളരെ വിജയകരമായിട്ട് നമ്മുടെ രൂപത്തിൽ വേണ്ടിയിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടു കൂടെ ഡിക്സൺ ബ്രദറിനെ നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഡിക്സൺ ബ്രദർ രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കാം. വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് അച്ഛന്റെ സ്നേഹമുള്ള വാക്കുകൾക്ക്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കാറ്റഗിസം ഇതിന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അച്ഛനായിട്ട് നല്ലൊരു ബന്ധം എനിക്കുണ്ട്. അച്ഛൻ എൻ്റെ ഒരു വൈസ് റെക്ടർ ആയിരുന്നു മൈനസ് സെമിനാരി ഫോർമേഷൻ കാലത്ത്. ഞാൻ വീണ്ടും അച്ഛന്റെ പള്ളിയിലേക്കാണ് വരുന്നതെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു. കാരണം അച്ഛൻ്റെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരാഴ്ച കൂടി സാഹചര്യം വന്നല്ലോ എന്നുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ബൈന്ദര പള്ളിയിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടൊരു ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നതും ബൈന്ദര പള്ളിയിൽ തന്നെയാണ്.
അപ്പോ പണ്ട് മുതലേ വന്നിട്ടുണ്ട് പള്ളിയിൽ. സന്തോഷമുണ്ട്. ഒരു കാറ്റീസം ഞങ്ങളെ ഓരോ ബ്രദർമാരും ഇവിടെ വിഷമത്തിലായിരുന്നു. കാരണം ഞങ്ങള് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലവും മിനിസ്ട്രി ഒരു സ്ഥലത്തും ചെയ്തില്ല. ഈ കൊല്ലവും ഇനി ചെയ്യാതെ പോവുമോ? കാരണം ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സമയമാണ്. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു, അതേപോലെ നമ്മുടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി മിനിസ്ട്രിയില്. അപ്പോ ദൈവമായിട്ട് ആ അവസരം വീണ്ടും ഒരുക്കി തന്നു. അപ്പോ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഈ പൈതൃപ്പള്ളിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്. രണ്ടു വാക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് ഡേ. ഞാൻ 3 വയസ്സുള്ള ബോംബെ വന്ന ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് കേരളത്തിലായിരുന്നു. ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഗെറ്റ് ദാറ്റ് മച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. പക്ഷെ ഇന്ന് എന്റെ ചേട്ടന് കൊച്ചുകളുണ്ടായിട്ട് എന്റെ പപ്പി അമ്മി അവര് താലോലിക്കുന്നതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഒരു ജലസിയാണ്. കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്നേഹം കിട്ടിയിരുന്നില്ല. കാരണം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, ഞാൻ കുറെ പേരെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് പറയുന്നത്, വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് പകർന്നു തരുന്നത്. എനിക്ക് എന്റെ ചേട്ടന്റെ കൊച്ച് ആദ്യമായിട്ട് ജീസസ് എന്നോ യേശു എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ചേട്ടനോ ചേച്ചി പറഞ്ഞിട്ടല്ല, എന്റെ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ്, എന്റെ പപ്പയോ അമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചിന്റെ പപ്പയോ അമ്മയോ പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അവര് പറയുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ ഉറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ ഗോസ്പൽ സ്റ്റോറീസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് എനിക്ക് കൗതുകം തോന്നാറുണ്ട്. 2 വയസ്സ് 4 വയസ്സുള്ള കൊച്ചുങ്ങള് ഡൗട്ട് ചോദിക്കുന്നത്, അപ്പൊ യേശു എന്താ എങ്ങനെ ചെയ്ത്, യേശു എന്താ അങ്ങനെ ചെയ്ത്. ആ ഒരു അടിത്തറയിൽ വളരുമ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാം നമുക്ക് ഈസിയാണ്. ആ കൊച്ചുങ്ങള് നന്നായി വളർന്നു വരും. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ 2 വാക്ക് മക്കളോട്, നമ്മൾ ഈ പപ്പയും അമ്മയും ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് നമ്മളെ നല്ലോണം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. ചില സമയത്ത് നമ്മളെ ഒരു വഴക്ക് പറയും. പക്ഷെ അതിനെല്ലാം അപ്പുറം നമ്മളെല്ലാം ഒരു നല്ലൊരു മക്കളായി വളരാനും യേശുവിനെ ശരിക്കും അറിയാനും വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഈ ദിവസത്തിന്റെ എല്ലാ മംഗളങ്ങളും എല്ലാ പാരന്റ്സിനും ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സിനും ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് അച്ഛൻ. അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിന് നമ്മളുള്ള സ്നേഹം കാരണമാണ് അവർ നാട്ടിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത്. അടുത്തതായി നമുക്ക് കാറ്റഗിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്കാരൊക്കെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടാലോ? ഒരു ആശംസാ വീഡിയോ ആണ്. വരൂ, കണ്ടു നോക്കാം.
Hope so all the parents enjoyed the sweet wishes of our students. Moving forward, we have some of our parents and students sharing their views on faith and family. At the end, we will also be displaying all the family photographs. Sit back and enjoy. In the name of the Lord Jesus Christ, respected Bibinachan, sisters, teachers, parents and my friends, I am Krista Clint from class 4th. Parent Day. This is a great day that we all recognize the efforts, hardships and sacrifices of our parents in our life. Let me say, I am lucky to have my grandmother with me, who helped me to develop the moral values in me and also strengthen my faith and devotion in Lord Jesus Christ. As well as my parents are my strongest backbone, who help me to stand in confidence in every situations of life and mold me to be a best child. So I am thankful to my Lord Jesus Christ for giving a great grandparent and parents in my life. Wishing all the parents a great, wonderful, happy Parent Day. Thank you. സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വികാരിയച്ച, സിസ്റ്റേഴ്സ്, മറ്റ് ഇടവക ജനങ്ങളെ, കുഞ്ഞുനാളിൽ കാറ്റിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൂരദർശനിൽ 12:30 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ശക്തിമാൻ എന്ന സീരിയലും, അതുപോലെ രാവിലെ അസംബ്ലിക്ക് മുൻപുള്ള രംഗോലി എന്നൊരു പ്രോഗ്രാമിന് ഇടയിലുള്ളൊരു വീർപ്പുമുട്ടലിൻ്റെ ഒരു സമയമായിരുന്നു എനിക്ക്. പിന്നീട് കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ കാലിക്കർ ആക്ടിവിറ്റീസും അതുപോലെ അക്കാഡമിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും പ്രിഫറൻസായി മാറിയൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ കാറ്റിസം റിയലി ക്രിയേറ്റ്സ് ലോട്ട് ഓഫ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോർ അസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് റിയലൈസ് ദ വാല്യൂ സിസ്റ്റംസ്. കാരണം നമുക്ക് പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് കാറ്റിസം ടീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന കുറേ മൂല്യങ്ങൾ, അത് അവരുടെ ക്രൈസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസസൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇത് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കോളേജ് കാലഘട്ടത്തിലാണ്. കാരണം കോളേജ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോ സാഹചര്യങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നപ്പോഴാണ്, ആ ഒരു വെല്ലുവിളികളൊക്കെ നേരിടേണ്ടി വന്നപ്പോൾ മനസ്സിലായി ആണ് ദൈവമേ, ഞാൻ കുറേ സമയങ്ങൾ കാറ്റീസത്തിലെ സമയങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു നഷ്ടബോധം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്തൊരു ജനറേഷന് അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങൾ കർത്താവിനെ കുറേ കൂടിയും അടുത്തറിയാൻ തക്ക രീതിയിൽ കാറ്റീസ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വചനം പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും കുറേ കൂടിയൊക്കെ ശ്രദ്ധ ഞങ്ങൾ വെക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത്, കാറ്റിസം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു ക്രൈസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ക്രൈസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ഈ കിട്ടിയ മൂല്യങ്ങൾ, കാറ്റിസത്തിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ മൂല്യങ്ങൾ, പകർന്നു കിട്ടിയ മൂല്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഒരുപാട് സഹായിക്കും. Good evening everyone. As we celebrate Parents and Grandparents Day today, let us look back and see little big lessons that we learn from them. One of the biggest blessings in the world is to have parents to call mom and dad.
When I became a parent, I came to know what was the big things our parents taught us. ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കാം. എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ ഒരു കർഷകനാണ്. പെരുന്നാളിനും ക്രിസ്തുമസ്, ഈസ്റ്റർ ഈ അവസരങ്ങളിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഡ്രസ്സും പുതിയ ചെരുപ്പും കിട്ടുന്നത്. ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും അപ്പച്ചനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അപ്പച്ചൻ പറയും, പൊന്നുംകുടത്തിന് എന്തിനാ പൊട്ട് എന്ന്. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് വിഷമം വരും. എന്നാലും അപ്പച്ചൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ കൂടുതലൊന്നും ചോദിക്കുകയോ ഒന്നും പറയുകയും ചെയ്യില്ല. From our parents, we learned countless things. How to find happiness in small things. How to make big savings from small sacrifices. Their blessings and prayers works as a shield. They have always been a connecting bridge to God by helping us to keep God first in every step of our life. ഇന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ എല്ലാ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിമാർക്കും അവരുടെ എല്ലാവിധ സാക്രിഫൈസസിനും അവരുടെ എല്ലാവിധ ഹാർഡ് വർക്കിനും അവർ തന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും എല്ലാ സഹായത്തിനും എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകൾക്കും നന്ദി പറയുന്നു. ദൈവം അവരെ ആയുരാരോഗ്യത്തോടെ വെക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് എവ്രിവൺ. ഹാപ്പി പാരൻസ് ഡേ. Welcome to one and all present here. I am happy to have the opportunity to address to this gathering and present my speech on today's occasion. Grandparents and parents are our role models and they inspire us in ways known and unknown. They play a major role in our life and their stories of hardship and struggle make us stronger and give us the positive energy of not losing hope and moving on in life. They are like our motivators and cheerleaders and they give in a very bit to construct our dream and make us realize our self-worth. Their wide range of knowledge, they are the best mentor we can have in our life. The level at which they emotionally connect to us is amazing. Most importantly, they gave us such love and care. We must look after them and give them the love and support they deserve. We need to remember that they are one of the reasons for us being where we are today. We need to respect them and their teachings. Thank you. ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛ, സിസ്റ്റേഴ്സ്, കാറ്റഗിസം ടീച്ചേഴ്സ്, പ്രിയപ്പെട്ട ഇടവക ജനമേ, പേരൻസ് ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ഡേയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ കാറ്റഗിസത്തെ പറ്റിയുള്ള നമ്മുടെ ചില പഴയ ഓർമ്മകൾ പങ്കുവയ്ക്കാനും ഒരു പേരൻ്റ് എന്ന നിലയിൽ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ചില പ്രതീക്ഷകൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, നമ്മുടെ എല്ലാം കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പാഠങ്ങൾ കുടുംബത്തിലാണെങ്കിലും പിന്നീട് അത് വളർന്നു വലുതാകുന്നത് ഇടവക ദേവാലയത്തിൽ വൈദികരിലൂടെയും സിസ്റ്റേഴ്സിലൂടെയും പിന്നീട് കാറ്റഗിസം ടീച്ചേഴ്സിലൂടെയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഞാനൊക്കെ വളരെയധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവർ ടീച്ചർമാരോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസത്തെ പറ്റിയും എല്ലാം. പക്ഷേ അവർ അതെല്ലാം ക്ഷമയോടെ കേട്ട് അതിനുവേണ്ട ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ചില ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ വളരെയധികം ഊട്ടി ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കാലം വളരെയധികം മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു. വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യ അതനുസരിച്ച് വളർന്നിരിക്കുന്നു. അതേസമയം തന്നെ വിശ്വാസത്തിനും വിശുദ്ധിക്കും എതിരായിട്ടുള്ള വളരെയധികം പ്രതിസന്ധികളും മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തേതായിട്ട് പറയേണ്ടത്, മറ്റൊരുവനും രക്ഷയില്ല, ആകാശത്തിന് കീഴിൽ മാനവരക്ഷയ്ക്കായി യേശു എന്ന നാമമല്ലാതെ മറ്റൊരു നാമവും നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ള സത്യം എപ്പോഴും ആ കുട്ടികളിൽ അത് ഊട്ടി ഉറപ്പിച്ച് വെക്കേണ്ടതാണ്. രണ്ടാമത്, ഏത് സാഹചര്യത്തിലും നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ പുണ്യങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ശുദ്ധത എന്ന പുണ്യം കാത്തു സംരക്ഷിക്കണം. അടുത്തത്, ജീവിതത്തിൻ്റെ ചില തിരിച്ചടികളും തകർച്ചകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കർത്താവിൽ തന്നെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കാനും ദൈവത്തിന് നമ്മെപ്പറ്റി കരുതലുണ്ടെന്നും എല്ലാം നമ്മുടെ ഒരു നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റുമെന്നുമുള്ള ഒരു വിശ്വാസവും അതിനുള്ളൊരു പരിശീലനവും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. നമ്മുടെ കാറ്റഗിസം ടീച്ചേഴ്സ് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വളരെയധികം വലിയൊരു മിഷണറി പ്രവർത്തനമാണ് നടത്തുന്നത്. കാരണം
വളരെയധികം ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ച് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഒരു ഒരു പരാതികളൊന്നുമില്ലാതെയാണ് ഈ ശുശ്രൂഷ അവർ നടത്തുന്നത്. ദൈവം അവരെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായിട്ട് അവൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മയും അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നന്ദി. Good evening, friends. Today, as we are all here to celebrate Parents and Grandparents Day, I would like to share my spiritual lessons and habits that I have learned from my parents, which made me strong in life. The biblical role of a parent is to be a good steward to the children, but God has placed into their care. Parents have the responsibility for the care of spiritual, physical, emotional well-being of the children. The most important biblical duty of a parent is to teach the children about Jesus in words and actions both. The same faith was taught to me by my parents. Practices like going to Sunday Mass regularly, not skipping it even if you have tuitions during exam times. Giving more priority to God. Practices, church activities, including cleaning the church, choir activities, and many catechism activities in English. We were all associated with church, spending more time with God. This may be a small activities, but it increases our faith and binds us as a community. My personal prayer is significantly shaped me witnessing my parents. They have shown me nothing is too small to talk to God about. As the Paul tells us in Philippians chapter 4 verses 6, it is in everything our prayer, supplication of thanksgiving, that request should be made known to God. Nothing should be left out. My day in and out interaction with God would not look the same without having lived with parents, demonstrated spiritually healthy habits. This is my tribute. I am forever grateful to have such a lovely and happy parents. The same way, following the same with my small family. Praise the Lord. Welcome all the parents and grandparents in this beautiful and happy occasion of Parents' Day. Parents are our precious germs in our lives, without whom we cannot imagine our future, our success in life, all the achievements we achieved, all the unconditional love and support we received from them are beyond words. Parents' Day is celebrated to honor parents and thank them for all their sacrifices they have made and the love they have showered us with. Parents are the most beautiful and valuable God-given gifts in our lives. Even though we try, our efforts are nothing compared to them. What they provided us in our lives and still doing every moment, a mother's call without asking, "Have you eaten?" With all the care of father's precious advice and guidance for our lives and futures can never go wrong. Every parent let go of their dreams and sacrifice a ton just so that their child can achieve their dream. I cannot say enough thanks in my entire life for the contributions of you all parents made and making. I am sure everybody has some lessons in their life given by their parents for the path of life that you can never forget. I remember one day my parents said, "Life is going to be tough, but make sure you get the best out of it. Obstacles may come, but with all your honesty, your destination will be easy to achieve." That saying never left me, and every step I take in my life, be that a hard one or an easy,
I follow the same teaching that my parents taught me. They play an immense role in the physical, mental, social, educational and financial development. Parents teach us and guide us on the right path and differentiate between the right and wrong things in life. Parents are the germs in everybody's life, from birth to childhood to adulthood. Our parents support us in every part of our life. Grandparents are also considered as parents in our life. They listen to our problems and help us to make the right choice in life. Thank you is a word to tell them for their constant support and guidance. Thank you and peace be with you. എൻ്റെ വല്യമ്മച്ചിയും എൻ്റെ പേരൻസുമാണ് എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പഠിപ്പിച്ചത്. ഞാൻ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ വല്യമ്മച്ചി എന്നെ മടിയിലെത്തി എന്നും സന്ധ്യയ്ക്ക് കുരിശ് വരപ്പിക്കുകയും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പ്രാർത്ഥനകൾ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. കുറച്ച് വലുതായപ്പോൾ എൻ്റെ പേരൻസ് പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോൾ എന്നെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോവുകയും ദേവാലയത്തിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരികയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. സന്ധ്യയ്ക്കുള്ള ഫാമിലി പ്രെയറിന് ഒരിക്കലും മുടക്കം വരുത്താറില്ലായിരുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഫെയ്ത്ത് ഫോർമേഷൻ കുടുംബത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു. പിന്നീട് വേദപാഠ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് യേശുവിനെ കൂടുതൽ അറിയുവാനും ബൈബിൾ പഠിക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ വിശുദ്ധരുടെ ജീവചരിത്രം പഠിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞു. എൻ്റെ കുടുംബത്തിലൊരു നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. വേദപാഠ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന നമസ്കാരങ്ങൾ ദിവസവും സന്ധ്യപ്രാർത്ഥനയ്ക്കുമ്പോൾ ചൊല്ലിയിരിക്കണമെന്ന്. അതിപ്പോഴും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുവഴി എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ജീവിതം കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാവുകയും ചെയ്തു. മാമോദിസായിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന പേര് ഒരു വിശുദ്ധൻ്റെയോ വിശുദ്ധയുടെയോ ആയിരിക്കണമെന്നും അവരെ കൂടുതൽ അറിയുകയും അവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു. ജീവിതത്തിൽ ഓരോ പ്രതിസന്ധികളും എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം കൂടുതൽ ശക്തമായി. സന്തോഷങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് നന്ദിയും ദുഃഖങ്ങളിൽ ദൈവമേ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ധൈര്യം ജീവിതത്തിലെ ഏത് പ്രതിസന്ധികളും തരണം ചെയ്യുവാൻ വേദപാഠ ക്ലാസ്സുകൾ വഴി എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു. എൻ്റെ കുഞ്ഞു മക്കളെ, നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പ്രാർത്ഥന ദൈവവുമായുള്ള ഒരു സംഭാഷണമാണ്. പ്രാർത്ഥന ഒരിക്കലും മുടക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ദൈവത്തോട് ധൈര്യമായി പറയാം. ദൈവം എപ്പോഴും നമ്മളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. സന്തോഷവും ദുഃഖവും പരിഭവവും എല്ലാം നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പങ്കുവയ്ക്കാം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എനിക്ക് കിട്ടിയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ചൈൽഡിന് പകർന്നു കൊടുത്തതെന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ കേരളത്തിൽ തൃശ്ശൂർ രൂപതയിൽ ആണ് ജനിച്ചു വളർന്നത്. 10 മക്കളുള്ള വലിയ ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടേത്. കാറ്റീസത്തിന് വേണ്ടത്ര പ്രാധാന്യം ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുനാളിൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. കാറ്റീസം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും വൈകുന്നേരം പള്ളിയിൽ സന്ധ്യാപ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള മണിയടിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ മുട്ടുകുത്തി എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും ചൊല്ലുമായിരുന്നു. ആ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് വൈകുന്നേരം ഭക്ഷണം ലഭിക്കാറുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ഹാബിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും ബൈഹാർട്ടാക്കുവാൻ സാധിച്ചു. ഇന്നും ആ പ്രാർത്ഥനകൾ ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നു. അന്ന് കാറ്റീസത്തിൽ കിട്ടിയ ഊർജമാണ് ഇന്നേ വരെ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ സഹായം. കാരണം എനിക്ക് കിട്ടിയത് മൂല്യങ്ങളാണ്, എനിക്ക് കിട്ടിയത് ക്രിസ്തുവിനെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാൻഡ് ചൈൽഡിനും അവൻ്റെ കാറ്റീസം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും ജാക്വലിൻ പ്രേയേഴ്സും, അതായത് സംരക്ഷണ പ്രാർത്ഥനയും എന്നും വൈകുന്നേരം ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അവന് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കാറുണ്ട്. അക്കാരണത്താൽ ആ പ്രാർത്ഥനകൾ രാത്രി മുഴുവനും അവൻ്റെ ഉപബോധ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും ബൈഹാർട്ടാവുകയും ചെയ്യും.
മാത്രമല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഹാബിറ്റ് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവം അരുളി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും തലമുറകളായി കൈമാറണം. ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാൻഡ് ചൈൽഡ് ഇപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടിയാണ്. അവൻ വലുതാവും തോറും കൂടുതൽ സമയാസമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അവന് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഇന്നേ ദിവസം ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ഡേ ആഘോഷിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. അത് സംഘടിപ്പിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിബിനച്ചനും കാറ്റീസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും നന്ദി പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. A big thanks to all the parents and students who shared their views. ഫാമിലി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫോട്ടോ കാണാൻ എന്ത് രസമായിരുന്നു അല്ലേ? ജീസസും കൂടെ ആ ഫോട്ടോ വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ പുഞ്ചിരി കാണാൻ എന്ത് ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. As we all have came to the end of our program, let us call Dia Roy to deliver a vote of thanks.
ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിബിനച്ച, മദർ സുപ്പീരിയർ സിസ്റ്റർ വിമൽ മരിയ, ബ്രദർ ഡിക്സൺ, ലിയോ സർ, മറ്റ് മത അധ്യാപകരെ, മാതാപിതാക്കളെ, ഇടവക അംഗങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം. അതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന എന്റെ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയണം എന്ന് തോന്നി. മുംബൈ നഗരത്തിലെ തിരക്കിൽ നിന്ന് ഒരാശ്വാസം. കുറച്ചു ദിവസം കേരം തിങ്ങുന്ന കേരള നാട്ടിൽ അവരോടൊപ്പം ചിലവഴിക്കുന്നത് ഒരു സുഖമുള്ള അനുഭവമാണ്. വീട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ തരുന്ന എന്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ്. കോവിഡ് മഹാമാരി കാരണം അവരുടെ സ്നേഹം അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലമായി സാധിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് സങ്കടം ബാക്കി. അവരുടെ ദൈനംദിന ജോലികളിൽ ഒപ്പം നടക്കുന്നത് ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. തിരികെ പോരാൻ നേരം എന്റെ മക്കൾ പഠിച്ച് വലിയവരാകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിറക്കണ്ണുകളോടെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന അവരെ എങ്ങനെ ഓർക്കാതിരിക്കും? ഇനിയും പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ മുഷിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്തതിനാൽ എന്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇന്നീ സായം സന്ധ്യയിൽ സ്നേഹത്തിന് മൂർത്തിഭാവങ്ങളായ മാതാപിതാക്കളെയും അവരെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ വാർത്തെടുത്ത ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സിനെയും ഓർക്കാനും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനും തന്ന ഈ അവസരത്തെ ഓർത്ത് നല്ലവനായ ദൈവത്തോട് സ്തുതിയും നന്ദിയും അർപ്പിക്കുന്നു. ഇതിന് നേതൃത്വവും മാർഗനിർദ്ദേശവും നൽകിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിബിൻ അച്ഛന് എല്ലാ കാറ്റീസം കുട്ടികളുടെയും പേരിൽ 1000 നന്ദി. ഒപ്പം മദർ സുപ്പീരിയർ സിസ്റ്റർ വിമൽ മരിയ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും സഹായങ്ങളും നൽകുന്നതിന് നന്ദി പറയുന്നു. തിരക്കുകൾ മാറ്റിവെച്ച് നല്ല നല്ല ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ ഞങ്ങളെ ചിന്തിപ്പിക്കുകയും രസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബ്രദർ ഡിക്സന് നന്ദിയുടെ പൂച്ചെണ്ടുകൾ. അടുത്തതായി നന്ദി പറയേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹെഡ് മാസ്റ്ററും കൂട്ടുകാരനുമായ ലിയോ സാറിനാണ്. ഡിയർ ലിയോ സർ, we can proudly say that we are your students. Thank you very much for your guidance and care. ഒപ്പം പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ കാറ്റീസം ടീച്ചേഴ്സ്, നിങ്ങളോട് എങ്ങനെ നന്ദി പറയണം എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. 1000 നന്ദി. With special thanks to assistant headmistress Reggie Miss. ഇനിയും നമ്മുടെ ട്രസ്റ്റിമാരെയും PTA മെമ്പേഴ്സിനെയും ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. ഇനി നന്ദി പറയേണ്ടത് ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ വന്ന് ഞങ്ങളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അങ്കിൾസ് ആൻഡ് ആന്റീസ് ആണ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ എ വാല്യുബിൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ. ഇനി നന്ദി അർപ്പിക്കാനുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരുമായ ഞങ്ങളുടെ കാറ്റീസം അഡ്മിൻ സ്റ്റാഫ് ആണ്. A big salute to you all, big brothers and sisters. ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാം ഓൺലൈനിൽ സക്സസ് ആക്കിയ പ്രിയപ്പെട്ട ബ്രയൻ ചേട്ടനും സൂര്യ ചേച്ചിക്കും ആങ്കറായ ജോയൽ ചേട്ടനും നന്ദിയുടെ പൂച്ചെണ്ടുകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. Last but not the least, thank you to all the parishioners and catechism students for your support and cooperation. ഈശോ മിശിഹായ്ക്കും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ദിയ. ഈശോയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം വളരെ നന്നായി നടത്തുവാൻ സാധിച്ചു. കൃതജ്ഞതാ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി സിസ്റ്റർ അനിലിയെ ക്ഷണിച്ചോളുന്നു. ഒരുക്കിയ ദിവസമാണ് ഇന്ന് സ്നേഹമായ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല മാതാപിതാക്കളെ നൽകിയതിനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. വളരെ പ്രത്യേകം ഇന്നേ ദിനം ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുവാനും ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ ഓർക്കുവാനും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ ഏറ്റെടുത്ത ത്യാഗത്തിനും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ കരുതലിനും വാത്സല്യത്തിനും ഒക്കെ നന്ദി പറയുവാനും അങ്ങൊരുക്കിയ ഈ നല്ല ദിനത്തെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ദേവാലയിലെ വിശ്വാസ പരിശീലന വേദി ഇന്ന് വളരെയായി മാതാപിതാക്കളെ ഓർക്കുമ്പോൾ അവരിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് പകർന്നു കിട്ടിയ വിശ്വാസ ചൈതന്യത്തിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ഈശോയെ, ഇതിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് ആരുടെ സ്നേഹമോ കരുതലോ ശുശ്രൂഷയോ ഒന്നും ലഭിക്കാതെ വേദനിച്ചു കഴിയുന്ന എല്ലാ മാതാപിതാക്കളെയും ഞങ്ങൾ ഈ നിമിഷം ഓർക്കുന്നു. ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയ നന്മകൾക്കും ത്യാഗങ്ങൾക്കും അവസാനകാലത്ത് ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ ആരുടെയും ശുശ്രൂഷയില്ലാതെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന അവരുടെ വേദന നിറഞ്ഞ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് ഈശോയെ അങ്ങ് കടന്നു ചെല്ലണമേ എന്നും
ഞങ്ങൾ ഈ ദിനത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈമിൽ ചെയ്യുവാനും ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുക, ഒരുക്കിയ ഈ അവസരത്തിൽ അതിനായിട്ട് നടത്തിയ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അവസാനിക്കുവാനും അങ്ങ് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചതിനെ ഓർത്തുകൊണ്ടും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനാ നിയോഗങ്ങളെയും ഈശോയെ അങ്ങ് ഹൃദയത്തിലെയും ആമേൻ. പിതാവിനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി, അതിലെ പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ. ഇന്നേ ദിവസം ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി. Now you all can exit the meeting. ഒരു വാക്ക് നന്ദി പറയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പേരൻസിന് ഇതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത പേരൻസിന് പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി. കാറ്റഗിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ളവർ വന്ന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ഓൺലൈനിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് പേരൻസ് ഡേ ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ഡേ ആഘോഷിക്കാൻ സാധിച്ചു. അതിന് ഒത്തിരി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തവരുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ടീച്ചേഴ്സ്, HM ലിയോ, അസിസ്റ്റന്റ് HM റജി മിസ്, എല്ലാവരുടെയും ഹാർഡ് വർക്ക് ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് പേരൻസ് അതിനകത്ത് അവരുടെ വ്യൂസ് ഷെയർ ചെയ്തു, ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം പറയാനായിട്ട് അവർ തയ്യാറായി. അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അതിന് പുറകിൽ ഒത്തിരി ഹാർഡ് വർക്ക് ഉണ്ട്. വീണ്ടും ഫോട്ടോസ് അയച്ചു തന്ന എല്ലാ പേരൻസിനും നന്ദി. അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ച അഡ്മിൻ സ്റ്റാഫ് അവർ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി പറയണം. വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു. എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി നന്ദി. ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങൾ നേരുന്നു. എല്ലാവർക്കും കൺഗ്രാജുലേഷൻ. സാധിക്കുന്നവര് ക്യാമറ ഒന്ന് ഓൺ ആക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാം, നമുക്കൊരു മെമ്മറി ആയിട്ട് നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. Admins, please, Miss Angel, Lavanya, please. Yes, sir. അതുപോലെ വേഗം എല്ലാവരും ക്യാമറ ഓൺ ആക്കുക.